Hello everyone, welcome to Computer Science Hub. Our subject problem solving using C and today's topic character arrays and strings and string manipulation functions. Okay. So we have discussed what is an array, what are different types of array like a one-dimensional, two-dimensional, and multi-dimensional array, how to declare and initialize an array. Next is about string array. And we already discussed in our first module what is a string, what is a character, etc. The string in the session token, C tokens. Let's go into detail about strings. In most of the applications, a string of characters rather than a single character is necessary. So we know how to store a character, how to initialize a character, declare a character. We need a keyword called char, right? CHAR. Suppose ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ആൻഡ് എയിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഇ ആണ് വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഹൗ ടു ഡിക്ലെയർ വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ലൈക്ക് char എ റൈറ്റ് char എ semicolon then to initialize that value to e we can write like char a equal to e single quotes in single quote char a equal to char a equal to in single quoteൽ e എന്ന് എഴുതാം സെമിക്കോളൻ അതാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ അല്ല വി നീഡ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എ സ്ട്രിങ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് treated as a single unit. It may include letters, digits, and various special characters like equal to, minus, star, divided by, etc. So, a string, this is the definition. Okay, string in the definition ആണ്. String is a series of characters. String is, of course, a series of characters, and these characters are treated as a single unit. It may include letter, digit, various special characters like plus, minus, star, etc. Okay, ഏത് special characters വരാം, digits വരാം, letters വരാം, white spaces are allowed, and all these combinations are treated as a single unit. They have a common name. String literally in C are written in double quotes. നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിംഗിൾ കോഡ്സിലാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്സ് ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്താണ് ഇടേണ്ടത്. These are some of the example. Enter your name. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? We can see different letters separated by white spaces, right? And they are enclosed in semicolon. So this is a string. And this is a combination of letters and digits. So this is also a string. And this is a combination of letters, digit, and special characters. This is also a string. Okay, these are some examples of string, and they note that string is always enclosed in double quotes. As an individual character variable can store only one character, we need an array of characters to store string. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഹൗ ടു സ്റ്റോർ എ സ്ട്രിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് സ്ട്രിങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്, അത് മനസ്സിലായി. ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല, ഒരു സ്ട്രിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അറേയാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്. ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ വാരിയബിളിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വി നീഡ് ആൻ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സ്ട്രിങ് അറേ വരുന്നത്. In C, a string is stored in an array of characters ending in the null character. അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ് ആൻ അറേ ആണ്. അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അവിടെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. എൻഡിങ് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ /0 ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ എപ്പോഴും നൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രിങ് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് എൻഡ്സ് വിത്ത് എ നൾ ക്യാരക്ടർ. As an individual character variable can store only, we need an array of characters to store strings. Thus in C, a string is stored in an array of characters ending in the null character. That's the same repetition. Sorry for that. Each character in the string occupies one location in an array. Okay. The null character is put after the last character.
This is done so that the program can tell when the end of a string has been reached. So the purpose of the null character എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാണ് വെക്കുക. ആൻഡ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വി പുട്ട് ദിസ് null character. So നമുക്ക് program can tell whether the end of the string has reached or not. നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രിങ് അങ്ങനെയല്ല. സ്ട്രിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും, സ്പെഷ്യൽ സിംബൽസ് ഉണ്ടാവും, നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ് കറക്റ്റായിട്ട് എൻഡ് ആയി എന്ന് അറിയണം. ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ് എൻഡ് ആയി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആഫ്റ്റർ വൈറ്റ് സ്പേസ് ചിലപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സോ ഡിജിറ്റ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. സോ നമ്മൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു നൾ ക്യാരക്ടർ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഹലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ക്യാരിയബിൾ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ. ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ്സ് ഓക്യുപ്പൈ വൺ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ആൻ അറേ. സ്ട്രിങ് അറേയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഓരോ ലൊക്കേഷൻ എടുക്കും. ഇതാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഹലോ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ്, ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഹലോയിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എടുത്തു. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നൾ ക്യാരക്ടറാണ് എടുത്തത്. So hello word consists of 5 letters, right? 5 ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്. പക്ഷെ നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ 6 ലെങ്ത് ഉള്ള അറേ ആണ് ആവശ്യം. സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് +1 ആണ് അറേൻ്റെ സൈസ് വരിക. സോ ഹിയർ ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. എൻ്റെ 0th പൊസിഷനിലാണ് ഇൻഡെക്സിങ് എച്ച് വരിക. അപ് ടു 0 to 5 ആണ് ഇൻഡെക്സിങ് വരുന്നത്. 0ൽ എച്ചും വരും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ 5 പൊസിഷനിൽ നൾ ക്യാരക്ടറും വരും. Since a string contains 5 characters, it requires a character array of size 6 to store it. The last character in the string always a null character. Thus in tree, a string is a one-dimensional array of characters terminated by a null character. This is another definition. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ sequence of zeros, sequence of letters, digits എല്ലാമാണെന്ന്. അതുപോലെ another definition is a string is a one-dimensional array of characters terminated by a null character. Correct അല്ലേ? ഒരു one-dimensional array അല്ലേ ഇത്? ലാസ്റ്റ് ഒരു null character ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, എ സ്ട്രിങ് നോട്ട് ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ null character is not really a string but merely a collection of characters. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു null character ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. Then this won't be considered as a single unit. This won't be considered as a string. Rather, it will be considered as different characters. H, E, L, L, O. A collection of different characters. ഒരു അറേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. ലാസ്റ്റ് ഈ നൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എച്ച് എൽ എൽ ഒ എന്നുള്ളത് ഹെലോ എന്നുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വേർഡായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Declare and initialize a string in C. Syntax for declaring a variable as a string. Char string name of string length equal to string in double quotes string semicolon. So to declare a string, we use the data type char. Always use the data type char. Then we need a string name. Then in this bracket, we need a square bracket. We need the size of the string. Maximum, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹലോ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5 ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. പക്ഷേ വി നീഡ് 6. നമുക്ക് 6 ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാക്സിമം അതിന് വേണ്ട മിനിമം ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് നേരിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദർ ആർ സം അതർ മെത്തേഡ്സ് ടു. നമുക്ക് നോക്കാതെ the size of an array must be defined while declaring a string variable because it is used to calculate how many characters are going to be stored inside the string variable in C. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്യാർ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് 15 ഇതൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു 15. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ ഒരു 15 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള 15 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കോണ്ടിക്വസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഫോർ ദിസ് അറേ. ക്യാർ സെയിം തിങ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് 15. ഇനി ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നോക്കാം. നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ, അതായത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സ്ട്രിങ് നെയിം ഉണ്ട്, സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ട്രിങ്. സോ ക്യാർ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് 15 ഈക്വൽ ടു ആൻ്റണി. ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയി ഡബിൾ കോട്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ANTONY നൾ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും.
അനദർ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ക്യാർ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് 15 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേസസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടിൽ എ, ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോമ NTONY, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു നൾ ക്യാരക്ടർ. ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കോമയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് നൾ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് ദ എൻഡ്. കോമൺ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊടുത്തോളും. ക്യാർ സ്ട്രിങ് 1 ഓഫ് 6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെല്ലോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കറക്റ്റ് വേണ്ട സൈസാണ് ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഹെലോക്ക് 6 സൈസ്. സ്ട്രിങ് 2 ഓഫ് വേൾഡ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ നേരിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം കമ്പൈലർ എത്ര സൈസ് വേണം എന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ വേൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ 5 ആണ് സൈസ്. അപ്പോൾ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 6 ലെങ്ത് അതിന് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും. ക്യാർ സ്ട്രിങ് 3 ഓഫ് 6. ഇത് നമ്മൾ 6 ലെറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഹെലോ എന്ന ഓരോ ലെറ്റേഴ്സായിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നൾ ക്യാരക്ടറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട്, റീഡ് എ സ്ട്രിങ്. സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. Scanf and gets are the important functions for reading strings. Okay. When we use scanf to read, we use the %s format. %s ആണ് സ്ട്രിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ without using the ampersand to access the variable address because an array name acts as a pointer. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, scanf യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ടാവും, കോമ ഇട്ടിട്ട് ആംപർസാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക. പക്ഷേ സ്ട്രിങ് അറേ ആകുമ്പോൾ ദിസ് ആംപർസാൻഡ് ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ്. ഓക്കെ. ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ കൊടുക്കണം, അത് %s ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആംപർസാൻഡ് ഒഴിവാക്കി നേരെ അറേ നെയിം കൊടുക്കണം. ക്യാർ നെയിം ഓഫ് 10. അപ്പം 10 ഉള്ള ഒരു അറേ പ്രിന്റ് ഓഫ് എൻ്റർ യുവർ ഫസ്റ്റ് നെയിം. നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ യുവർ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് സ്കാനഫ് വെച്ചിട്ട് ഈ നെയിം ഓഫ് 10 സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. scanf %s name. ഓക്കെ. %s പിന്നെ നെയിം. ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ആയി നമ്മൾ സാധാരണ ആംപർസാൻഡ് എം എന്നും കൂടെ എഴുതാറ്, ആംപർസാൻഡ് നെയിം എന്നാണ് എഴുതാറ്. പക്ഷേ സിൻസ് ദിസ് നെയിം ഇസ് എൻ അറേ നെയിമിന് എപ്പോഴും പോയിന്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഡ്രസ്സിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ആംപർസാൻഡ് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. സ്കാനഫ് %s, നെയിം. സോ നമുക്കതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. യു എൻറ്റേർഡ് %s, നെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ച പേര് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കാനർ ഫംഗ്ഷന് വൈറ്റ് സ്പേസ് വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. വൈറ്റ് സ്പേസ് വരെ സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് നെവർ റീഡ്സ് എൻറ്റയർ സ്ട്രിങ്സ് ഇൻ C. ഇറ്റ് വിൽ ഹോൾഡ് ദ റീഡിംഗ് പ്രോസസ് ആസ് സൂൺ as വൈറ്റ് സ്പേസ്, ഫോം ഫീൽഡ്, വെർട്ടിക്കൽ ടാബ്, ന്യൂ ലൈൻ ഓർ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ഓക്കേഴ്സ്. എനി ഫോം ഓഫ് വൈറ്റ് സ്പേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോബ്ലം, ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യില്ല. In order to read a string contains spaces, we use the gets function. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാർ ഫുൾ നെയിം ഓഫ് 25. അപ്പോൾ ഫുൾ നെയിം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റർ യുവർ ഫുൾ നെയിം മെസ്സേജ് വന്നു. ഗെറ്റ്സ് ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ ഫുൾ നെയിം അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി അത് പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ കൂടെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം. പ്രിൻ്റ് ഓഫ് മൈ ഫുൾ നെയിം ഇസ് %s, ഫുൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എത്ര സ്പേസ് ഉള്ളതാണെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് റീഡ് ചെയ്തോളും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റും ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. സോ സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. The standard printf function is used for printing or displaying strings in C. The format specifier used is %s. അപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് വൈറ്റ് സ്പേസ് എല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യും. %s ആണ് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ വെക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് വേറെയും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പുട്സ്, ഗെറ്റ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അതേ ലൈബ്രറിയിൽ ഓപ്ഷനാണ് പുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ക്യാർ ടൗൺ ഓഫ് 40. ഒരു 40 അറേ വരുന്നുണ്ട്. ടൗൺ, എൻ്റർ യുവർ ടൗൺ എന്നാണ് മെസ്സേജ്. അപ്പം നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ടൗണ് ഗെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗെറ്റ്സ് ടൗൺ. ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് പുട്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം. പുട്സ് ടൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൗൺ പ്രിൻ്റ് ആയിക്കോളും. വളരെ ഈസിയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയറിൻ്റെയോ അതിൻ്റെ ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദ സ്ട്രിംഗ് ലൈബ്രറി. നമ്മൾ stdio.h പോലെ math.h പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. സ്ട്രിങ്സിന് വേണ്ട ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് C library provides various functions to manipulate string within the program. These functions are called string handlers. സ്ട്രിംഗ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗെറ്റ്സും പുട്സൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ലൈബ്രറിയിലാണ്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് സ്ട്രിംഗ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് string.h ഹെഡർ ഫയൽ. string.h എന്നുള്ള ഹെഡർ ഫയലാണ് സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ്. കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, സ്ട്രിങ്സ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഈ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാതും string.h ഹെഡർ ഫയലിനകത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ strlen ഓഫ് സ്ട്രിംഗ് നെയിം. strlen എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രിംഗ് ലെങ്ത് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത്. സ്ട്രിംഗ് ലെങ്ത്, strlen സ്ട്രിംഗ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിംഗ് നെയിം. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഹലോ കണ്ടു, അപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നമ്മളുടെ വൈറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ നൾ ക്യാരക്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, നൾ ക്യാരക്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. strcpy ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോഴ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് 2 സ്ട്രിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അല്ല, ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം, രണ്ടാമത്തത് ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുക്കാം. then it will copy the source into the destination. ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണാം കേട്ടോ, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ ഇതിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. strcat ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കോമ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്. ഇത് സ്ട്രിങ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റനേഷൻ ആണ്. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ അടുത്ത സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. Concats or joins first string with the second string. The result of is stored in the first string. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. strriv ഓഫ് സ്ട്രിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ്, റിട്ടേൺസ് ദ റിവേഴ്സ് സ്ട്രിങ്. strlwr സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ലോവർ കേസിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. strupr എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. then ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് strcmp ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കോമ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്തും സ്ട്രിങ് കോപ്പിയും സ്ട്രിങ് കമ്പാരിസണും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. strcmp മീൻസ് സ്ട്രിങ് കമ്പയർ ആണ്, സ്ട്രിങ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കോമ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് യൂസ് ടു കമ്പയർ 2 strings വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഇത് 2 സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺ 0. If string 1 is equal to string 2, it is return 0. If string 1 is less than 0, if string 1 is less than string 2, then it is less than 0. If it is string 1 is greater than string 2, it will be value greater than 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 വാല്യൂസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള. ഒരെണ്ണം 0 വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ്. ദെൻ ലെസ് ദാൻ 0 ഉള്ളൊരു വാല്യൂ വരാം, അത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ലെസ് ആകുമ്പോഴാണ്. ഈ ലെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറാണ് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഡിക്ഷണറി ഓർഡർ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് അറിയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനേക്കാളും, അപ്പോൾ വാല്യൂ 0-നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് string.h കൂടെ ഉണ്ട്. ഇൻറ്റു മെയിൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്ട്രിങ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാണ്. ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് cat string 1 of 15 ഒരു സ്ട്രിങ് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രിങ് 2 of 15 ഞാൻ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി cat string 3 of 15 ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മോളിലേക്ക് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇൻറ്റു വാൽ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാരിയബിൾ, വാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രിങ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം. വാൽ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രിങ് കമ്പയർ string 1, string 2. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട്
സ്ട്രിങ്ങും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ആ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് എന്തായാലും ഇൻറ്റിജർ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ. 0യോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 1ഓ ലെസ് ദാൻ 0യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 കമ്പാരിസണോടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇഫ് വാൽ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്സ് ആർ ഈക്വൽ. എൽസ് പ്രിന്റ് സ്ട്രിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ. ഒറ്റടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിക്കോട്ടെ ലെസ് ദാൻ 0 ആയിക്കോട്ടെ സ്ട്രിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതായത് എൽസ് ഇഫ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0 നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്, വാല്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്, അങ്ങനെയെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അബൌട്ട് കമ്പാരിസൺ. ഇനി സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 2 സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എഫ്, നേരെ പ്രിന്റ് എഫ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ് %s കോമ, ഇതാണ് കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ്. അതായത് സ്ട്രിങ് നേരിട്ട ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രിങ് കാറ്റ് strcat സ്ട്രിങ് 1 കോമ സ്ട്രിങ് 2. സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സ്ട്രിങ് 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സ്ട്രിങ് 1ൻ്റെ എൻഡിൽ സ്ട്രിങ് 2നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ് 1 ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ് 1 ആണ് ഇവിടെ കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വരിക. സ്ട്രിങ് 1 കണ്ടെയ്ൻസ് ഹലോ വേൾഡ്. സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് %d, strlen സ്ട്രിങ് 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും പ്രിന്റ് എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രിങ് 1ൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് %d കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിവിടെ പ്രിന്റ് ആവും. അടുത്തതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ആവും. ഇനി സ്ട്രിങ് കോപ്പി ഫംഗ്ഷൻ strcpy എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചല്ലോ. അത് കോപ്പീഡ് സ്ട്രിങ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ കോപ്പീഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രിന്റ് എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു. strcpy ഓഫ് സ്ട്രിങ് 3 സ്ട്രിങ് 1. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് 3 ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്. ആ സ്ട്രിങ് 3ലേക്ക് 1ൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് strcpy സ്ട്രിങ് 3 സ്ട്രിങ് 1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഹലോ ആൻഡ് വേൾഡ്, ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് പ്രിന്റ് വരുള്ളൂ. സ്ട്രിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന്. കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹലോൻ്റെ പുറകിൽ വേൾഡ് വരണം അല്ലേ. ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം. സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് എത്രയാ? 5 ആണല്ലേ. 1 2 3 4 5 ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സ്ട്രിങ് കോപ്പി, ദ കോപ്പി സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരേണ്ടത് ഹലോ ആണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഹലോ ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. സോറി, ഹലോ അല്ല വരാ, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രിങ് 1 മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് കോൺകാറ്റിനേഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോൺകാറ്റിനേഷൻ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ സ്ട്രിങ് 1 ഇപ്പോൾ ഹലോ പോയി ഹലോ വേൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ട്രിങ് 1 കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് ആണ് കോപ്പി ആവുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്നാണ് പ്രിന്റ്. പിന്നെ അടുത്ത സെഷൻ്റെ കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് ആണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഇസ് 12, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഇസ് 7. ഈ ലെങ്ത് വന്നതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ലെങ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എന്താണ്? സ്ട്രിങ് വന്നുള്ളത് ഹലോ വേൾഡ് ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഹലോ വേൾഡ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് 1 2 3 4 5. ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട് 6 7 8 9 10 11. അതിനൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് 12. അതുകൊണ്ടാണ് 12 വന്നത്. ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പേസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല, നേരെ ഹലോ വേൾഡ് ഒരുമിച്ച് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സ്പേസും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 പിന്നെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് 7. അങ്ങനെ 7 ആണ് ലെങ്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ക്യാരക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല, കറക്റ്റ് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം. മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത്, സ്ട്രിങ് ഡോട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള മാത്രം ഡ്യൂട്ടി മാത്രം നോക്കാം. ആൻഡ് ദീസ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ
The C-type .h header file. Okay, the C-type .h. C-type .h header file of the C standard library declares several functions that are useful for testing and mapping characters. Okay, characters testing in mapping ആയിട്ടുള്ള കുറേ functions C standard library declare ചെയ്യുന്നുണ്ട്. All the functions return non-zero if the argument C satisfies the condition described and 0 if not. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും ഇൻറ്റിജർ ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സീറോയോ നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോൺ സീറോ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ കൊടുക്കും. കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നോൺ സീറോയും സീറോയും രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. നോൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ കൊടുക്കുന്നത് വെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ, സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് കൊടുക്കുന്നത് വെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഫോൾസ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് അവൈലബിൾ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. The C-type.h file of C consists of declare. Oh, okay, that's repetition. These are the functions. Int is alnum of int C. ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാലും ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും ഇക്വാലൻ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട്, ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ ഇൻറ്റ് ഈസ് ആൽനം ഓഫ് ഇൻറ്റ് സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ദ പാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ആൽഫ ന്യൂമറിക് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ആൽഫ ന്യൂമറിക് ആണോ, അതായത് ആൽഫബറ്റോ ഡിജിറ്റോ ആണെങ്കിലാണ് ആൽഫ ന്യൂമറിക് എന്ന് പറയാം. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല, വിച്ച് മീൻസ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. ഐദർ ആൽഫബറ്റ് ഓർ ഡിജിറ്റ്, അതാണെങ്കിൽ ഇയാൾ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇൻറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഇൻറ്റ് സി. അപ്പം നമുക്കറിയാലോ ഇത് നം ആണ്, അതായത് ആൽഫബറ്റ് നമ്പറും. ഈസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫബറ്റ് മാത്രം, ആൽഫബറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. ഈസ് കൺട്രോൾ CNTRL ഓഫ് ഇൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ആണോ, ക്യാരക്ടർ ആരെങ്കിലാണോ എന്നാണ് നോക്കുക. ഈസ് ഡിജിറ്റ് പറയാം നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് ആണോ എന്ന്. ഈസ് ലോവർ ഓഫ് ഇൻറ്റ് സി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാതും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലോവർ കേസിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് കേട്ടോ. ഈസ് പ്രിന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് സി, പ്രിന്റബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഈസ് പങ്ക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റ് സി, പങ്ക്ട് PUNCT വിച്ച് മീൻസ് പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ആണോ എന്നാണ്. പാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് പങ്ക്ച്വേഷൻ ക്യാരക്ടർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഈസ് സ്പേസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് സി, എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പേസ് ആവാം, വൈറ്റ് സ്പേസോ ക്യാരേജ് റിട്ടേണോ ന്യൂ ലൈനോ അങ്ങനെ ഏത് സ്പേസ് ആണെങ്കിലും പാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ സ്പേസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് സി. Is upper of int C. This function checks whether the past character is an uppercase letter. Uppercase letter ആണോ, നമ്മൾ lower case letter ആണോ നോക്കിയല്ലോ, അതുപോലെ upper case ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും. Int is x digit of int C. Whether the past character is a hexadecimal digit ആണോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഇവിടെ x വെച്ചിട്ടുള്ളത്. X digit of int C, whether the past character is a hexadecimal digit. ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെക്കിംഗ് ആണല്ലേ. ദ ലൈബ്രറി ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് 2 കൺവേർഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഇൻറ്റ്. ഇതുവരെയുള്ളത് ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഈ നെക്സ്റ്റ് 2 കൺവേർഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻറ്റ് ടു ലോവർ ഓഫ് ഇൻറ്റ് സിയും ടു അപ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റ് സിയും. ടു ലോവർ ടു അപ്പർ, ഈ 2 ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പേര് തന്നെ അറിയാം, ടു ലോവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പർ കേസിലോട്ടാക്കും. ആ സ്ട്രിങ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പർ കേസ് ഓർ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ദിസ് സ്ട്രിങ് ഇൻ ടു ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പർ കേസിലേക്ക് മാറ്റും, അതുപോലെ ലോവർ കേസിലേക്ക് മാറ്റും. ഇത് ടു അപ്പർ, അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടു അപ്പർ കേസിലോട്ട് എല്ലാവരെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ക്യാരക്ടർ അറേ, സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഫങ്ഷൻ, കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ്, ദെൻ ക്യാരക്ടർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്. സോ താങ്ക് യു.